الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم سبھاپتی صاحب اور اسٹیج پر اپستھت مائناز علماء کرام اور اس دینی محفل میں موجود ہمارے معزز بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، آج کی اس دینی محفل میں میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں ہمارے پربھو ہم کو ایک چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، ایک چیز کا حکم فرماتے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے تمام نبیوں میں سب سے زیادہ کمال اور اپنی عبادت کا ملکہ اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام مومن مانوش کو اللہ تعالی نے اپنے سے مانگنے کا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا، اللہ کے سامنے اپنے انتر اور دل کی تمناؤں کو رکھنے کا حکم فرمایا، جسے ہم اور آپ دعا کہتے ہیں.
اللہ سے مانگنا ڈائریکٹ کہ اے پربھو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اور اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور اگر مجھ سے نہیں مانگو گے، میرے سامنے روگے نہیں، میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، اپنی ضرورت کو نہیں رکھو گے، تو اے مومن مانوش میں تمہیں ذلیل کر کے، رسوا کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو، میرے پاس سارے خزانوں کی چابی ہے، میں سارے خزانوں کا مالک ہوں، آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھو، اللہ تعالی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے بڑھ کر اللہ تعالی کو کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ دعا کا مطلب ہے کہ انسان کا سر سے لے کر کے پیر تک اپنے اللہ کے سامنے عاجز بنا کر کے کھڑا کر دینا کہ اے اللہ میں سر سے لے کر کے پیر تک تیرا محتاج ہوں، تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ میری زندگی، میرا کھانا پینا، میری نمازیں، میری عبادت، میری قربانیاں، میرا جینا اور مرنا سب تیرے لیے ہے، سب تیرے لیے ہے، تیرے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو ہی میرا اللہ ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا پیدا کرنے والا ہے، میرا پربھو ہے، تو ہی میری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اے لوگوں دعا تو نام ہی عبادت کا ہے، دعا نام ہی عبادت کا ہے۔ ہم نماز پڑھیں تو یہ بھی دعا ہے کہ ہم اپنے کو ساری دنیا سے کاٹ کر کے ایک اللہ کا محتاج بن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو ہی بڑا ہے، تیرے علاوہ کوئی بڑا نہیں، تیری ہی حمد و ثنا ہے، تیری ہی پاکی ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ اسی کا نام دعا ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ যারা আমরা বাইরে যারা আছি জায়গা আছে, পাশে কোনো জায়গা আজাদ আসছেন, আমাদের মানুষের কষ্ট হয়েছে। আমরা যদি এক মাসও যদি হাঁটি আমরা যেমন দেখতে পারবো, আমরা গাড়িতে যদি 1000 করা যায় তাহলে হজরতে দূরত্বে গেছেন, আমরা সবাই জানো হজরতের একবার আসার সমান হবে না। আমরা অনেক কষ্ট নিয়ে আসছি আমাদের ভাইরা, আমরা একটু এখানে বসি সবাই। মোরগের ভিতরে যখন ডিম ঢুকে তখন না বাঁচিয়ে দেবে, গাড়িতে বাঁচিয়ে দেবে না। আজ বসার আমরা বসে আল্লাহ আমাদের সবাইকে আর বসার বসা তো বিধান করে।
শরীফের মাঝে যারা ভোট পারে না, ক্লাসে যারা পড়া পারে না, তারা জায়গা থাকে, ঠিক না বেটে? আসতে বলে না, ঠিক না বেটে? আপনারা কি সবক পারেন না নাকি? এই জন্য তারা নিচে না। এটা তো উস্তাদারা তাকে সবক না পারলে তখন তাদের তারা করে রাখে। এখন কোনো এটা তো শাস্তি, তারা তো শাস্তি। আর ওর সাথে বসে পাই না। আমরা একটু জিজ্ঞেস সাথে একটু সামনে আসি, এবার একটু বসার জায়গা দিই, আমরা একটু সামনে আসি, একটু আমরা জিজ্ঞেস সাথে একটু সামনে আসি, আমি একটু সামনে আসি ভাইরা। পশ্চিমে চাপে, পশ্চিমে আসার, পশ্চিমে যাই, আর এই যে জায়গা খালি করে দিই। আর আল্লাহ তাআলার কথা, তাবাসসুম মাজালিস ফাফসাহুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যেটা আমরা উম্মাহদের জন্য জায়গা করি, আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য জান্নাতে জায়গা করে দেবে। সুবহানাল্লাহ, আসতে বলেন না সুবহানাল্লাহ, বলতে পারেন না, তারা এনে নিতে পারে। তারা এনে আমাদের মধ্যে জিকির নেই যে, আমাদের বুজুর্গ বলেন জবানটা হলো চামচ আর অন্তরটা হলো আল্লাহর মহব্বতের পাত্র। পাত্র যদি দূর থাকে, চামচ যদি দূর বাইরে, জবান দিলে যদি আল্লাহ থাকে, জবান দিয়ে আল্লাহ বাইরে। ঠিক না ঠিক বাইরে? এমনকি দাঁড়া থাকবেন, আল্লাহ হেদায়েত করো ভাইরা। হাজার খুতবার পর কোরআনে কারীম খুতবার পর হযরতে 24 একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছেন, উদউনি আস্তাজিব লাকুম, এবং হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত একটা হাদিস তেলাওয়াত করেছেন। তারপর হযরত বলেন যে আজকে আমি এই মাহফিলে কোরআনে কারীমের একটা হাদিস তেলাওয়াত করেছি, কোরআনে কারীমের একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছি এবং একটা হাদিস তেলাওয়াত করেছি। কোরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা কি আমাদের জন্য কি ইরশাদ করেন, কি ফরমান? বলেন যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোরআনে কারীমের একটা জিনিসের আদেশ করতেছেন। কি করতেছেন? হুকুম করতেছেন। কে করতেছেন? আল্লাহ কেমন? আল্লাহ যেমন, আল্লাহর আদর্শ তেমন, ঠিক না বেটি? আল্লাহর আদেশ, আল্লাহর হুকুম আদেশ করতেছেন, হুকুম করতেছেন। এবং যে কথা বলতেছেন যে আয়াত বুঝার আগে হযরত আরেকটা কথা বললেন, ভূমিকা হিসেবে একটা শব্দ বললেন যে আমাদের যত নবী আছেন, সমস্ত নবীদেরকে আল্লাহ তাআলা অনেক আমাদের দান করছেন, বুঝিয়ে দান করছেন, ঠিক না বেটি? এবং সমস্ত নবীর থেকে বেশি কামালিয়া, বেশি বুঝিয়ে দান করছেন কাকে? আমাদের নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বেশি দান। আল্লাহ তাআলা এই নবীর মাধ্যমে, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নবীর মাধ্যমে আমাদেরকে রসুলের রসিলায় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে একটা জিনিস শিখিয়েছেন। এটা হলো যে তোমরা সবসময় আল্লাহর কাছে দোয়া করো। কি করো? এবং দোয়া করার জন্য আল্লাহ তাআলা হুকুম করতেছেন। দোয়া করার জন্য হুকুম কে করতেছেন? আচ্ছা, আসতে বলেন কে করতেছেন? এবং দোয়া দ্বারা লাভ কি হবে? আল্লাহ তাআলা নিজে বলেন, তুমি দোয়া করো, আমি তোমার সব জরুরত পূরণ করে দেব। তোমরা আমাকে চাও, তোমাদের যত প্রয়োজন আছে আমি সব পুরো করে দিব। যদি চাও, যার চাইবে আমি সব আমার সাথে দোয়া করবে, আমি কবুল করব। তারপর বলতেছেন, যদি আমার সামনে না চাও, আমার সামনে দোয়া না করো, আমার সামনে কান্নাকাটি না করো, তাহলে আমার কাছে যদি না চাও, দোয়া না করো, কান্নাকাটি না করো, আমি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করে জাহান্নামে দিব। নাউযুবিল্লাহ বলতে আসতে বলো না। আল্লাহ তাআলা যত ফজিলত আছে, তার কাছে সমস্ত সুখ কার কাছে ভাই? তাকে আসমানের ফজিলা, জমিনের ফজিলা, সব কিছু ফজিলা কত আল্লাহ। এই জন্য যারা আল্লাহ থেকে চান, আল্লাহ তাদের উপর খুশি হন। তার কাছে চাইলে অসন্তুষ্ট, ঠিক না ব্যাটিক ব্যাট? এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, তুমি আমার যত চাইবে আমি তত বেশি তোমাকে দেব এবং তত বেশি খুশি হব। তার একটা হাদিস পড়ছেন, হাদিস হলো যে আল্লাহর নিকট দোয়ার চেয়ে সম্মানিত বস্তু, প্রিয় বস্তু, আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় বস্তু দুনিয়াতে আর কোনো বস্তু নেই। কিন্তু পশ্চিম ভাষার বাইরে সুবহানাল্লাহ বলতে কষ্ট হয়। এই জন্য লাইসা শাইউন আকরামু
ইনদাল্লাহি মিনাদ দোয়া, দোয়া ঠিক আল্লাহর কাছে বেশি সম্মানিত বস্তু, দোয়া প্রিয় বস্তু, আল্লাহর কাছে সম্মান কিছু না। যে যত বেশি দোয়া করবে সে আল্লাহর কাছে তত বেশি প্রিয় হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমার জীবন বলেন, আমার জীবন বলেন, আমার ইবাদত, আমার নামাজ, আমার কোরবানি, আমার হজ, যা কিছু আছে এই সব কিছু কার জন্য? আসল কার জন্য? এই জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চেয়ে বেশি প্রিয় বস্তু আর কোনো কিছু না। আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করা এবং বেশি বেশি চাওয়া, যে যত বেশি আল্লাহর কাছে চাইবে আল্লাহ তাআলা তাকে তত বেশি ঠিক আছে। এবং হাদিস শরীফে এটাও বলতেছে আর দোয়া ওয়াল ইবাদত, পায় ইবাদত, দোয়া ইবাদত। এই জন্য অন্য কিছু আল্লাহর কাছে মহতাজ হয়ে, আল্লাহর কাছে মহতাজ হয়ে নামাজ পড়ে দান বান্দানো হয়, আল্লাহ তাআলা তার এই দোয়াকে, নামাজটা দোয়া, নামাজটাও দোয়া, আল্লাহ তাআলা তার যা কিছু আশা আল্লাহ তাআলা তার সব আশা পুরা করে। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी। ऐ मानुष, जब तू मुझसे मांगेगा, मुझे पुकारेगा, तो मैं तुझे बिल्कुल करीब मुझको पाएगा। मैं तुझसे दूर नहीं हूं, मैं तेरे दिल की बातों को समझता और जानता हूं। तेरी जिह्वा से कोई बात निकलेगी तो ये न समझना कि मेरा अल्लाह बहुत दूर है, अल्लाह बहुत करीब है। जो तू मांगेगा मैं तेरी दुआ को सुनूंगा और कबूल करूंगा। दुआ बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ और जान है। जैसे इंसान के अंदर जो इंसान को ऊपर उठाती है वो इंसान की बुद्धि है। कहते हैं हम लोग कि इटा बुद्धि मानुष आसे, बुद्धि मानुष, क्या मतलब? खूब बेशी अकल उसके पास। अल्लाह ताला फरमाते तमाम इबादतों का मग़ज़ और जान दुआ है। नमाज की, हज की, रोजे की, सारी बड़ी बड़ी इबादतों की का मग़ज़ और जान दुआ है। दुआ का मतलब है अपने आप को बिल्कुल माटी में मिला देना कि आए अल्लाह सब कुछ तू है, तेरी ही जात सबसे बड़ी है। तो अपनी जात में, अपनी सिफात में, अपनी सारी चीजों में अकेला है, तेरे बराबर कोई नहीं है। मैं सर से पैर तक तेरा मोहताज हूं। यह है दुआ। दुआ अल्लाह से मांगना ये इंतहाई जरूरी चीज है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। एक हदीस में फरमाया, अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, दुआ मुसलमानों का हथियार है। मुसलमानों के पास कोई हथियार नहीं, बल्लम, बर्छा, तलवार, तोप और जनाब बम, एटम बम, कुछ नहीं। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया दुआ मुसलमानों का हथियार है। दुआ एटम बम से बढ़कर है, बम से बढ़कर है, मिसाइल से बढ़कर है, दुनिया के तमाम चीजों से, तमाम हथियारों से बढ़ करके दुआ है, अल्लाह से मांगना है। अगर अल्लाह चाहेगा तो मिसाइल के अंदर मारने की ताकत पैदा होगी, बम के अंदर मारने की ताकत पैदा होगी, और अगर अल्लाह न चाहे तो दुनिया की किसी ताकत के अंदर कोई ताकत पैदा नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि दुआ मुसलमानों का हथियार है। मुसलमानों को इस हथियार को हमेशा अच्छा से अच्छा रखना चाहिए, अल्लाह से मांगते रहना चाहिए।
یہ اچھا کیسے ہوگا؟ ہتھیار اچھا کیسے ہوگا؟ تازہ کیسے رہے گا؟ مطلب یہ کوئی تلوار تو ہے نہیں کہ جا کے دھار لگا لو تو وہ بالکل تیز ہو جائے، نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرا اللہ میری مصیبت کے وقت میری دعا کو قبول کرے تو تم کو چاہیے کہ جب اللہ نے تم کو خوشیاں دی ہیں اس وقت بھی اللہ سے مانگتے رہو، جب اللہ نے نعمت کی ہے تو اس کا شکر ادا کرتے رہو، اور اگر اللہ نے مصیبت کا وقت ڈالا ہے تو اللہ سے رو رو کر کے مانگو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا اور قبول کرے گا۔ محترم قرآن کریم میں ایک آیت تلاوت کرছেন اذا سألك عبادي عني فإني قريب، حضرت বলেন এই আয়াতের যে মানুষকে আল্লাহ তাআলা সম্বোধন করতেছেন, এই মানুষের দল, এই লোক সকল তোমরা যখন আমার নিকট চাইবে, আমার কাছে দোয়া করবে, তোমরা মনে করো আমি দূরে, তো আমাকে আমার কাছে যখন চাইবে তোমরা আমাকে তোমাদের নিকট করতে পারবে। এই জন্য তোমরা যখন বলবে তোমাকে যা বলবে সাথে সাথে আমি তা শ্রবণ করি, তা আমি নিজে শ্রবণ করি, এবং তোমরা যা দোয়া করবে আমি তা কবুল করি। এই জন্য হাদিস শরীফে আসছে আর দোয়া মুকুল ইবাদত, যে দোয়ায়ে ইবাদতের মরজ, দোয়ায়ে ইবাদতের মক্ষম, দোয়ায়ে ইবাদতের আসল, দোয়ায়ে সব কিছু। বাকি দোয়া থাকি করছি, দোয়া থাকি করতে নিশ্চয়জন মিঠাই দিবে যে আমি বলতে কিছু নাই, একমাত্র কে? আর আসতে বলি একমাত্র কে? আল্লাহই বড়, আল্লাহই বড়, আমি আল্লাহর মুহতাজ, আমি আল্লাহর মুকাবিল কি। যখন এভাবে যখন নিষ্কি যখন মিঠাই দিবে আল্লাহ তাআলা তাকে কবুল করবে, এবং যা ছাড়ি আল্লাহ তাআলা তাকে তা দিবে, এবং আল্লাহ তাআলা তার একবার নিকট করতে হবে। আর হাদিস শরীফে বললেন আদ-দুআ সালাহুল মুমিন, যে মুসলমানের বড় হাতিয়ার হলো দোয়া। মুসলমানের জন্য হাতিয়ার হলে একমাত্রই দোয়া। এবং বলো যে দোয়া এত বড় হাতিয়ার যে দুনিয়ার যত বড় যত অস্ত্র আছে, একরকম আছে, আরো যত আছে, সমস্ত থেকে সমস্ত অস্ত্র থেকে দোয়া হাতিয়ার হলো আমার শক্তিশালী। এখন বলেন যত কিছু আছে সব কিছু মাঝে শক্তিতে একমাত্র কে? আসতে বলেন না দেন কে? আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন আল্লাহ তাআলা দেন, আবার যখন ইচ্ছা করেন আল্লাহ তাআলা দিবেন না। এই জন্য এই হাতিয়ার বড় হাতিয়ার হলো, উত্তম হাতিয়ার হলো কি? দোয়া। কিন্তু এই দোয়া কবুল হওয়ার জন্য একটা শর্ত হতে বললেন, এটাও আছে, তোমরা যদি চাও যে মুসিবতের সময় তোমাদের দোয়া কবুল হবে, বলো মুসিবতের সময় তোমাদের দোয়া গ্রহণ করার জন্য যখন তোমরা চাও ওই সময় যদি তোমরা দোয়া করো তাহলে যে সময় মুসিবত আল্লাহ তাআলা তোমার সময় দোয়া কবুল করবে। আমরা তো খালি যে সময় মুসিবত ওই সময় দোয়া আলাদা 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 থাকতে, কিন্তু সবসময় আমাদের দোয়া আলাদা চাও, সবসময় নিজকে ছোট করে মনে করো, যে সময় নিজকে ছোট সবসময় ছোট রাখবে, যখন মুসিবতের সময় আল্লাহকে ডাকবে আল্লাহ তাআলা তোমার দোয়া কবুল করবে। अब दुआ अल्लाह की इबादत है, तमाम इबादतों की जान और रूह है, तो इतनी बड़ी इबादत, तो उसके कबूल होने के लिए 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें? 3 शर्तें। दुआ के कबूल होने के लिए 3 शर्तें हैं, वो गौर से सुनिए। सबसे पहली शर्त फरमाया उदउल्लाह व अंतुम मूकिनून बिल इजाबा, कि जब तुम दुआ करो तो ये समझ करके करो कि जिस अल्लाह से मैं मांग रहा हूं वही मेरी जरूरत को पूरा कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। कितनी शर्त हो गई? 1। फिर फरमाया दूसरी शर्त
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، کہ اللہ ایسی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا کہ جبہ سے تو مانگ رہا ہے لیکن انتر جو ہے وہ دنیا میں لٹکا ہوا ہو. دل میں تو دکان، مکان، باڑی، چھیلے، سارے خیالات ہیں اور جبہ سے مانگ رہا ہے، ایسی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کون سی قبول ہوتی ہے؟ کہ سر سے لے کر کے جبہ، دل، دماغ سب اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کی طرف دل لگا ہوا ہو کہ اللہ تو ہی میری دعا کو قبول کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. کتنی شرطیں ہوئیں؟ 2. تیسری شرط بہت ضروری اور بہت اہم ہے. فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہے. ان اللہ طیب، اللہ بہت پاک صاف ہے. اور اللہ تعالی اپنے بندوں کی طرف سے تمام پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو پاک، صاف اور حلال چیزیں کھانے کا حکم فرمایا. قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور مؤمنین سے بھی یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاک، صاف، حلال چیزیں ہیں ان کو کھاؤ، حرام چیز کے قریب مت جانا، شراب کے قریب مت جانا، جوئے کی کمائی مت کھانا، سود کا لین دین مت کرنا. یہ سارے ایسے حرام ہیں. جھوٹ بول کر کے کمائی کیا، دھوکہ دے کر کے تم نے کاروبار کیا، تم نے اپنی کمائی کو حرام بنا دیا ہے. اللہ کو یہ پسند نہیں. پھر اللہ کے نبی نے ایک مسافر آدمی، مسافر مانوش، اس کا ذکر کیا. اس زمانے میں تو گھوڑے اور اونٹ پر بیٹھ کر کے سواری ہوتی تھی، کچی سڑکیں ہوتی تھی، دھول میں اڑ جاتا تھا. فرمایا ثم ذکر الرجل، ایک مانوش کا ذکر کیا، یطیل السفر، جو لمبا مسافر ہے، اشعث اغبر یمد یدی، جس کے سر پر ماٹی پڑی ہوئی ہے، جس کے بدن پر مٹی ہی مٹی پڑی ہوئی ہے، دھول پڑی ہوئی ہے، اور وہ گھوڑے سے اتر کر کے اللہ سے دعا مانگنے لگا. مسافر کی تو دعا قبول ہوتی ہے. دعا مانگ رہا ہے زور زور سے، اے میرے پروردگار، اے میرے پربھو، اے میرے اللہ، مجھ کو یہ دے دے، وہ دے دے. لیکن حال یہ ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کے بدن پر کپڑا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کے بدن میں جو گوشت اور خون دوڑ رہا ہے وہ بھی حرام کی کمائی کا دوڑ رہا ہے. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہاں سے اس کی دعا قبول ہو جائے گی؟ کیا مطلب؟ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اے مومن مانوش، اگر تو نے اپنی کمائی کو حرام بنا لیا تو یاد رکھ تیرا رشتہ تیرے اللہ سے ٹوٹ جائے گا. اب تو دنیا میں روئے گا اور دعائیں مانگے گا، اللہ تیری دعا کو نہیں سنے گا، اللہ کے ہاں تیری دعا نہیں پہنچے گی. اللہ کے ہاں اپنی دعا کو قبول کرانے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا کاروبار، تمہارا کھانا پینا، تمہارا پہننا اوڑھنا سب حلال کا ہونا چاہیے. اگر حرام آ گیا تو سب کا سب برباد ہو جائے گا اور اللہ سے کنیکشن ٹوٹ جائے گا. দোয়া কবুল হওয়ার জন্য তিনটা শর্ত পাওয়া যাবে, শাস্ত্র পাওয়া যাবে, রসুল পাওয়া যাবে। যদি এই তিনটা জিনিস পাওয়া না যায় তো দোয়া কবুল হবে না। এক নম্বর শর্ত হলো দোয়া করার সময় একই থাকতে হবে যে আমি যা দোয়া করতেছি সব আল্লাহ কবুল করতেছি। আমি যা দোয়া করছি এখানে সেটা দোয়া করা।
অনেকে দোয়া করে, আরে দোয়া তো করছি, আমরা কি কবুল করবে? এইভাবে যদি মন ভাঙা বা মনোমাদি কুটুর কুটুর রাখে, আল্লাহ বলে যে তো দোয়া দরকার না। এই জন্য এখানের সাথে দোয়া করা এক নম্বর শর্ত তো তোমার এখন থাকতে হবে যে আমি দোয়া করতেছি যে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই কবুল করতেছে। এবং জলদি না করা, আরে দোয়া করলাম কবুলও করি, আরে দোয়া করলাম কবুলও করি, এভাবে কোনো জলদি না করা, এখানের সাথে দোয়া করা। 2 নম্বর শর্ত হলো গাফেল অন্তর থেকে আল্লাহ তাআলা দোয়া কবুল করেন না। মানে যে অন্তরটা গাফেল, তার অর্থ হলো জবান দিয়ে দোয়া করতেছে আল্লাহ আমার এই দোয়া আমার এই কাজে পুরো করো, আর অন্তর হলো আরেকদিকে। অন্তর জবান আর অন্তর মিল নাই, জবানের সাথে অন্তরের সাথে কোনো মিল নাই। এই জন্য জবান এবং অন্তর যখন আল্লাহর সাথে লাগবে আল্লাহ তার দোয়া করবে। এই জন্য আসল অন্তর থেকে দিনকে পরিষ্কার করা, আল্লাহ তোমার জীবন দোয়া করা এবং পুরো আল্লাহ দিয়ে আমার জীবন দেওয়া। 3 নম্বর একটা গুরুত্বপূর্ণ, যেটা হয়তো বলতেছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য, যে হাদিস শরীফ তেলাওয়াত করছেন প্রথমে, এই হাদিসের এই তরজমায় বলতেছেন যে আল্লাহ তাআলা একটা শর্ত রাখছেন, আল্লাহ রাসূল একটা শর্ত রাখছেন যে আল্লাহ তাআলা পাক পবিত্র, আল্লাহ তাআলা নিজেও পাক, নিজেও পরিষ্কার, নিজেও পবিত্র, এবং আল্লাহ তাআলা পবিত্র জিনিসকে কবুল করে। এবং সমস্ত রাসূলগণকে আল্লাহ তাআলা হুকুম করছেন যে তোমরা পবিত্র আমল, পবিত্র খানা খাও এবং পবিত্র আমল করো, কুলু মিনাত তাইয়্যিবাত ওয়া আমালু সালিহ। এবং সমস্ত ইমানদারদেরকে আল্লাহ তাআলা হুকুম করছেন যে তোমরা পবিত্র খানা খাও এবং পবিত্র আমল করো। আল্লাহ তাআলা পবিত্র সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা নিজেও পবিত্র, এই পবিত্র আমল আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন। পবিত্র খানা খাইয়ে পবিত্র আমল করো, এই আমলটা পবিত্র, সরাসরি পবিত্র দরবারে চলে যাবে। সুদ খেলা, গোশ খেলা, মুখ খেলা, দুধ খেলা, এই সমস্ত যদি কামাই করো, সুদের টাকা, মদের টাকা, জুয়ার টাকা, এভাবে যত রকমের হারাম টাকা আছে, বলেন যে হারাম কামাই করে যদি ইবাদত করো, কামাই করো, ইবাদত করো, দোয়া করো, এটা আল্লাহ কবুল করবেন। নাউযুবিল্লাহ বলবেন না ভাই। তারপরে হাদিসের ঘটনা বললেন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন একটা মুসাফিরের কথা, যে ওই জায়গা তো ঘোড়া হইলে সওয়ার হতো, ঘোড়ায় সওয়ার, ঘোড়া যে সওয়ার হওয়ার সময় শুনলে এলে মনে হয়ে যেত, চুল এলে মনে হতো, চুল ধুলা ভালো হয়ে যেত, তাই তো মানুষ লম্বা লম্বা সফর পেয়ে আসে। আর সফরের মধ্যে কি হয়, আসতে বলো না, দোয়া সবরে আছে এলোমেলো অবস্থা, এখন কাগজ সব দুলাবাল বলা, দিলটা তো ভাঙ্গা, এমন অবস্থা যদি দোয়া করে, কিন্তু দোয়া তো মুসাফির অবস্থা দোয়া কবুল হওয়ার কথা, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই দোয়া কবুল করতেছে না। কেন? যেহেতু তার খানা হারাম, তার পান করা জিনিস হারাম, পানির জিনিস হারাম, তার পোশাক হারাম, তার গোশত হারাম, এবং যে গোশত হারাম দ্বারা তৈরি হয়েছে, প্রস্তুত হয়েছে, এবং যে লালিতে পালিত হয়েছে, বলতে অতিরিক্ত জান্নাত তো হারাম, জাহান্নামও তার জন্য বলবে, বলতে এই হারামের দ্বারা যারা নিজের শরীরকে লালিত পালিত করে, তার খানা, তার পোশাক, আল্লাহ তাআলা তার কোনো দোয়া না তারা কবুল করেন না। এই জন্য বলেন যে যখন মানুষ হারাম খেয়ে নিজের জীবন যাপন করে, আল্লাহর সাথে তার একটা বিচ্ছিন্নতা, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নাউযুবিল্লাহ বলে না ভাই, আল্লাহর সাথে যে সম্পর্কটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা তার কোনো দোয়া কবুল করেন না। এবং আল্লাহ তাআলা আল্লাহর সাথে তার কোনো কানেকশন নেই, যে দোয়া করো আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। এই জন্য ওই 3টা শর্ত মাথায় করে ইনশাআল্লাহ ভাইরা। 1 নম্বর বলেন একের সাথে দোয়া করা, বলেন একের সাথে দোয়া করা, জলদি না করা, যেই কাজটা দোয়া করা কবুল করবে। 2 নম্বর কাপড় অন্তরের সাথে দোয়া না করা, জবান এবং অন্তর দুটো আল্লাহর সাথে লাগবে, জবানে দোয়া করা, অন্তর রাখলে এমন যেন না হয় তোমরা। 3 নম্বর হলো হালাল খানা খেয়ে দোয়া করে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সবাইকে এই 3টা শর্ত জীবন যাপন করার তৌফিক দান করেন। हलाल कमाई, हलाल पहनना, ये सब की सब जरूरी है दुआ के कबूल होने के लिए। एक सहाबी है हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
اللہ کے نبی کے پاس آئے, فرمایا کہ ادعو اللہ لی ان اکون مستجاب الدعوہ, اے اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے. مستجاب الدعوات بوجھیں کہ جو میں اللہ سے مانگوں اللہ فوراً قبول کر لے, ایسا بھلا مانوس میں بن جاؤں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ, اپنے کھانے پینے اوڑھنے پہننے سب کو حلال بنا لو, مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. آج بھی جو ویکتی اپنے کھانے پینے کو حلال بنا لے گا, حلال بولنا, حلال دیکھنا, حلال سننا, حلال چھونا, حلال چلنا, حلال کمانا, ساری چیزیں حلال بنا لے گا تو وہ اللہ کے ہاں مستجاب الدعوات بن جائے گا. جو مانگے گا وہ اللہ دے گا, جو اللہ سے فریاد کرے گا اللہ اس کے لیے خزانوں کو کھول دے گا. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ سے مانگو, اللہ سے فریاد کرو, اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اپنی ساری ضرورت کو. اگر ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. یعنی چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو, چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, اللہ کے سامنے رو, اللہ سے مانگو. اللہ ہی ہماری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. بار بار مانگو. اللہ کی وہ ذات وہ ہے جو بار بار مانگنے سے خوش ہوتی ہے, اور دنیا کی کوئی ذات, مائی باپ بھی ایک وقت لڑکے کو دھتکار دیتے ہیں کہ ہر وقت مانگتا رہتا ہے, ہر وقت مانگتا رہتا ہے, لیکن اللہ بار بار مانگنے سے خوش ہوتا ہے. اس لیے اللہ سے مانگنا, اور مانگنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنی کمائی کو حلال بناؤ. سود سے بچو, جوئے اور سٹے سے بچو, حرام کمائی سے اپنی کمائی کو پاک کرو. جھوٹ نہ بولو, دھوکہ نہ دو کمائی کے اندر, تولنے میں کمی نہ کرو, جھوٹ بول کر کے مال کو نہ بیچو. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے دعا کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے, انسان کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو دعا خوب زیادہ سے زیادہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. হালাল কামাই করা, হালাল খানা, হালাল পোশাক, হালাল বলা, হালাল শোনা, এটা বহু বড় গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস. একজন সাহাবী রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরবারে এসে বললেন, হুজুর আমার জন্য একটু দোয়া করেন, আমি যেন মুস্তাজাবুদ দাওয়াত পাই. মুস্তাজাবুদ দাওয়াতের অর্থ হলো যে যা বলে সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা কবুল করে. আমি যেমন যা বলি আল্লাহ তাআলা কবুল করেন, মুস্তাজাবুদ দাওয়াত হতে পারি এমন দোয়া. হযরত বলেন যে আরে মুস্তাজাবুদ দাওয়াত পাওয়ার নাম করে একটা আমল করো, যেন নিজের খানা হালাল এবং পানি জিনিস হালাল, কামাই হালাল, বলা হালাল. যখন তোমার বলা হালাল, শ্রবণ করা হালাল, যখন তুমি এভাবে হালাল জিনিস দ্বারা জীবনযাপন করলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে মুস্তাজাবুদ দাওয়াত হিসেবে কবুল করবে. তুমি যা চাইবে আল্লাহ তাআলা তোমার দোয়াকে কবুল করে নেবে. আল্লাহ যত খজিনা আছে আল্লাহ তাআলা খজিনা তোমাদের খুলে দিবে. আল্লাহ তুমি চাওয়ার দেরি আল্লাহ খজিনা তোমরা ভালো খুলতে দেরি করবেন না. এই জন্য আল্লাহ দরবারে কেরিয়াদারি করো, আল্লাহ দরবারে যা আছে সব কিছু চাও, ছোট জিনিসও চাও. এমনকি বলতেছে জুতা যদি কারো ফিতা ছুটে যায়, হারিয়ে যাবে, ছিঁড়ে যায়, জুতা ফিতাও কার কাছে চাও? আসতে বলো না, কার কাছে চাও? আল্লাহর কাছে চাও. বারবার চাও, বারবার চাও, বারবার চাও. দুনিয়াতে দেখেন, আল্লাহ দুনিয়াতে মা বাবার কাছে কেউ চায়, মা বাবার কাছেও বারবার চাইলে মা বাবা সময় অসন্তুষ্ট হয়ে যায়. কিন্তু আল্লাহর দরবারে যত চাইবে তত আল্লাহ খুশি হয়ে যায়, সন্তুষ্ট খুশি হয়. আল্লাহ দরবারে চাইলে খুশি হয়, আর বন্দার কাছে চাইলে অসন্তুষ্ট. এই জন্য বলেন হালাল কামাই খাও, হালাল কামাই করো, সুযোগ থেকে বাঁচো,
মদত থেকে বাঁচো, মিথ্যা থেকে বাঁচো, এবং মিথ্যা বলে বলে জুয়া থেকে বাঁচো, জুয়া দিয়ে মিথ্যা বলে বলে মালদাম বিক্রি করো না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সবাইকে আল্লাহর খানা খাইয়ে আল্লাহর কামাই করে আমাদের করার তৌফিক দান করেন। আর আসতে বলেন না, আমাদের সমস্ত দোয়াগুলো যেন আদবের সাথে করার তৌফিক দান করেন, সত্য সরায় মানে আল্লাহ তাআলা দোয়া করার তৌফিক দান করেন, এবং আমাদের জীবনটাকে আল্লাহ তাআলা দোয়ার জন্য কবুল করেন।